Sreepada channel welcomes you all, my dear children and audience. It's my pleasure to present you with a brand new playlist of stories based on renowned Vemana Satakam and Sumati Satakam. Today's poem is from Vemana Satakam, sung by Sreedevi. Let us listen to the poem. The story will be followed based on this poem. Hello, I am Sreedevi. I am 8 years old. Today's poem for Sri Shravanam story box is alpuDepuDu balku naaDambaramugaanu sajjanumDu palku jallagaanu kanchu mrOgunaTlu kanakambu mrOgunaa viSvadaabhiraama vinura vEma. Good job, Sreedevi. Let us know the meaning about this poem. An incapable person always boasts and noble person speaks modestly. It is just like gold chain doesn't make much noise, whereas brass, let us think about it, how this story is example to this poem, let us know. This story is also from Mahabharata, a typical character in Virata Parva, that is Uttara Kumara. Uttara Kumara was the son of King Virata of Matsya kingdom. Prince Uttara Kumara imagined himself to be a bold and strong warrior and always boasted about his skills. Once the Pandavas, who were to spend 1 year incognito because of a bet they lost in the game of dice with their cousins Kauravas, they joined King Virata's court. Arjuna, the third of Pandava's brother, took the form of Brihanala, a eunuch. Once Arjuna declined the love of celestial dancer Urvasi and she cursed him to become eunuch for 1 year. Arjuna chose the period of incognito for the curse to become effective and took the role of dance teacher to Princess Uttara, the beautiful young sister of Uttara Kumara. At the end of the year, Kauravas attacked Matsya kingdom and took away the herds of cows. At that time, King Virata, along with his entire army, was out of the kingdom. When the news of attack was heard, Uttara Kumara was in his sister's palace enjoying the casual conversation. As he was the only royal authority available, it was obvious that he alone had to face the enemy. Uttara Kumara boasted that he would defeat the Kauravas with his skills. At the request of his sister, he promised that he would bring the ribbons of the enemy warriors' turbans. Brihanala knew that the attack was in search of the Pandavas. Hence, he offered to drive Uttara Kumara's chariot. Till they reached the battlefield, Uttara Kumara was confident of his abilities. When he confronted Duryodhana's army, he panicked. He told Brihanala he could not fight the enemy facing him and jumped down from the chariot and started running for his life. Brihanala chased and caught him. He told Uttara Kumara that it was not correct for a prince to be afraid of war and his reputation would be at the stake if he was known to be coward. Uttara Kumara was not fully convinced with Brihanala's word and insisted to go back to the palace. Brihanala then took the prince to Shami tree. He showed the bundles of weapons which were hidden on the branches of tree. Brihanala revealed to Uttara Kumara that he was Arjuna and that he and his brothers were hiding in Matsya kingdom in disguise to avoid being identified by the Kauravas. After hearing Arjuna's words, Uttara Kumara regained his courage and agreed to face the enemy. Nevertheless, Arjuna took charge and asked Uttara Kumara to be his charioteer. During the fight, Arjuna shot a powerful arrow that made the entire army of Kauravas faint. He asked Uttara Kumara to immediately cut the colors of ribbons on the turbans of Kauravas. He then drove out the Kauravas and retrieved the cows. After the war, Uttara Kumara realized how the eminent Pandavas kept silent during exile and never revealed their capabilities. From then on,
he stopped boasting about himself. An incompetent person always speaks highly of himself. This is the moral of the story. So, let us not be a Uttara Kumara. Tomorrow we will meet with another story. Till then, bye-bye. శ్రీ శ్రవణం ఛానల్కి చిన్నారులందరికీ శ్రోతలందరికీ కూడాను మరొకసారి స్వాగతం. ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే కథ చాలా చక్కటి పద్యం మీద ఆధారపడి ఉన్నది. అది అల్పుడెప్పుడు పలుకు ఆడంబరముగాను, సజ్జనుండు పలుకు చల్లగాను, కంచు mrOgunaTlu కనకంబు మోగునా, విSvadaabhiraama vinura vEma. అంటే ఈ పద్యంలో మనకి కంచని, కనకమని, అల్పుడు అని, సజ్జనుడు అని పదాలు యూజ్ చేయడం జరిగింది కదా. బంగారము, కంచు అంటే బ్రాస్, ఈ రెండిటికి విలువ చూస్తే మనం బంగారం విలువ ఎక్కువ, కంచు విలువ తక్కువ. కానీ మ్రోగించినప్పుడు బంగారం తక్కువగా మోగుతుంది, కంచుతో చేసిన గంట ఎక్కువ శబ్దాన్ని ఇస్తుంది. అలాగే ధర తక్కువ ఉన్న కంచు ఏ విధంగా శబ్దం ఎక్కువ చేస్తుందో, ధర ఎక్కువ అంటే విలువ ఎక్కువ ఉన్న బంగారం ఏ విధంగా శబ్దం తక్కువ చేస్తోందో, నిరాడంబరుడైన వాడు తన గురించి ఏమి చెప్పుకోడు. అలాగే ఏమీ రానివాడు అల్పుడు తనకి ఉన్నది లేనిది కూడాను ఆపాదించుకొని చెప్పుకుంటాడనమాట. ఇలాంటి ఒక టిపికల్ వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనిషి మనకి మహాభారతంలో కనబడతాడు. అతడి పేరు ఉత్తర కుమారుడు. ఆయన గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం. ఉత్తర కుమారుడు మత్స్యరాజ్య మహారాజు విరాటుడి యొక్క కుమారుడు అనమాట. అతను రాకుమారుడు కదా, ఎప్పుడు కూడాను తన గురించి తాను చాలా గొప్పలు చెప్పేసుకుంటూ ఉంటాడు. నేను మహావీరుణ్ణి, మహాధైర్యవంతుణ్ణి, ఎవరినైనా సరే నేను ఓడించేయగలను, ఇలాంటి కబుర్లన్నీ చెప్పేసుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట. అయితే పాండవులు వనవాసం సమయంలో 12 ఏళ్ల అరణ్యవాసం తర్వాత 1 ఏడాది అజ్ఞాతవాసం చేయవలసి రాగా విరాట మహారాజు కొలువులో వాళ్ళు సదదీరుతారనమాట. అప్పుడు అక్కడ అర్జునుడు బృహన్నల వేషంలో ఉంటాడు. ఈ బృహన్నల వేషం ఎలా వచ్చింది అతనికంటే, అరణ్యవాసంలో ఉండగా తపస్సు చేసి అతను ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు ఊర్వశి 1 ఏడాది పాటు నువ్వు నపుంసకుడిగా ఉండు అని ఒక శాపాన్ని ఇస్తుందనమాట. ఆ శాపాన్ని అతడు ఈ విరాట పర్వ సమయంలో అజ్ఞాతవాసంలో వాడుకుంటాడు. ఆ బృహన్నల్లాగా ఉన్న అతను రాకుమారి ఉత్తరకి డ్యాన్స్ నేర్పించడానికి యూజ్ చేసుకుంటాడు అనమాట. నృత్యం నేర్పించడానికి అతను దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాడు. అయితే ఒకసారి దుర్యోధనాదులకి వీళ్ళు ఇక్కడ అజ్ఞాతవాసం చేస్తున్నారు అన్న ఒక కబురు లాంటిది రావడంతో ఈ రాజ్యాన్ని మనం కబళిస్తే వాళ్ళు బయటపడిపోతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వీరులు కాబట్టి యుద్ధం చేయడానికి వచ్చేస్తారు. మనం వాళ్ళని గుర్తించేసి మళ్ళీ 12 ఏళ్ళ అరణ్యవాసానికి వెళ్ళాలి అని వాళ్ళని వెనక్కి పంపించేయచ్చు అన్న ఆలోచనలతోటి మత్స్యరాజ్యం మీద వాళ్ళు దండయాత్ర ప్రకటిస్తారు. అదే సమయంలో విరాటరాజు వేరే దేశానికి వెళ్ళి ఉంటాడనమాట. ఆ దేశంలో ఉత్తర కుమారుడు తప్పితే ఇంకా వేరే అధికారి ఎవరు ఉండకపోవడంతో, ఎందుకంటే కీచకుడు కూడా చంపబడ్డాడు కాబట్టి ఉత్తర కుమారుడే ఇప్పుడు అధికారుడు, వెళ్ళాలి, తనే యుద్ధానికి వెళ్ళాలి. ఇంకేముంది, అతను యుద్ధానికి బయలుదేరానికి వెళ్ళడానికి, ఓహో నేనేంటి వీరుణ్ణి వెళ్ళి యుద్ధం చేసి అందరినీ చంపొచ్చేస్తాననేసి బయలుదేరుతుంటే రాకుమారి ఉత్తర అన్నయ్యని అడుగుతుందనమాట. వాళ్ళందరూ వచ్చే వాళ్ళంతా కూడా పెద్ద పెద్ద యోధులు కదా, వాళ్ళ తలపాగాలు దానిలో ఉన్న వస్త్రాలని నాకు తెచ్చిపెట్టు అని అడుగుతుంది. వెంటనే ఇతను ఇంకేముంది నేను తీసుకొచ్చేస్తానని ఆవిడికి ప్రామిస్ చేసేస్తాడు. సరే బృహన్నల నేను నీకు రథాన్ని నడుపుతాను అని చెప్పి ఎలాగోలాగా ఒప్పిస్తాడనమాట. ఎందుకంటే బృహన్నలకి తెలుసు, అర్జునుడికి తెలుసు వస్తున్నది కౌరవసేన అని, దానిలో ఎవరెవరు మహాయోధులు ఉన్నారో కూడా ఆయనకు తెలుసు కదా. అందుకనే రథాన్ని నేను నడుపుతాను అని ఎలాగోలాగా ఉత్తరుణ్ణి ఒప్పిస్తాడనమాట. ఇక్కడ ఉత్తర కుమారుడు బయలుదేరి యుద్ధభూమికి వెళ్ళగానే ఆ సైన్యాన్ని చూసి, ఆ మహారథుల్ని చూసి ఒక్కసారిగా గజగజ వణికిపోతాడు ఈ ఉత్తర కుమారుడు. ఇంకేముంది, వెనక్కి పరుగులంఘించుకుంటాడు. దాంతో అర్జునుడు అతన్ని, అయ్యో అలా రణభూమి నుంచి పారిపోకూడదు, ఇది వీరోచితమైన లక్షణం కాదు, మీ నాన్నగారికి తలవంపులు తేయకూడదు నువ్వు అని చెప్పి అతని బతిమిలాడి వెనక్కి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఎంత బతిమిలాడినా కూడాను ఉత్తర కుమారుడికి ధైర్యం చాలదనమాట. అప్పుడు అర్జునుడు శమి వృక్షం కిందకి తీసుకువెళ్ళి అజ్ఞాతవాసానికి ముందు దాచిపెట్టిన తమ ఆయుధాలన్నింటినీ చూపించి
అందులోంచి గాంధీవం తీసుకుని నేను అర్జునుడిని అని చెప్తాడనమాట. చెప్పి యుద్ధానికి మనం వెళ్దాం, మళ్ళీ నేను యుద్ధం చేస్తాను, నువ్వు రథాన్ని నడుపు అని ఉత్తర కుమారుడికి చెప్తాడు. ఉత్తర కుమారుడు దానికి ఒప్పుకొని రథాన్ని నడుపుతూ రణభూమిలోకి రావడం, అర్జునుడు వీరోచితంగా పోరాడి వాళ్ళందరినీ మూర్ఛ చెందించడం, మూర్ఛపోయిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తలపాగాలు తీసుకురమ్మని ఉత్తర కుమారుడికి చెప్పడం, ఆయన అవి తీసుకుని రావడం, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆవులన్నింటినీ కూడా వెనక్కి మళ్లించేసి మత్స్యరాజ్యం వైపుకి రథాన్ని మళ్లించి వెనక్కి వచ్చేస్తారు. ఉత్తరకి ఆ వస్త్రాలన్నింటినీ ఇస్తాడు. అప్పుడు అతను ఏం తెలుసుకుంటాడంటే, ఎంత గొప్ప చక్రవర్తులైనా మహారాజులైనా ఈ పాండవులు తమ ఉనికి తెలియకుండా అజ్ఞాతవాసంలో ఉంటూ వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఒక్క మాట కూడా ఎక్కువ చెప్పుకోలేదు. నేను కంచు లాంటి వాడిని, ఊరికే మ్రోగాను, నా దగ్గర ఏం వీరత్వం లేదు అని తెలుసుకున్నాడనమాట. ఈ రకంగా ఏమీ సత్తా లేని వాళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడతారు, అన్నీ కలిగి ఉన్న వాళ్ళు తమ గురించి తాము ఏమీ చెప్పుకోరు, తమ పనుల ద్వారానే తెలియజేస్తారు. మనకి తెలుగులో ఒక సామెత కూడా ఉంటుంది, అన్నీ వడ్డించిన ఆకు అణిగిమణిగి ఉంటుంది, ఏమీ లేని విస్తరాకు ఎగిరెగిరి పడుతుంది అని. అలాంటిదే ఇది కూడాను. మళ్ళీ రేపు శ్రీశ్రవణం ఛానల్లో ఇంకొక కథతో కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు.